Hi everyone, welcome to our classes. गत भिडियो ध्वनि लिपि वर्ण विषय डिस्कसन करथिले। आज आम डिस्कसन करबा अक्षर कोन आ अक्षर सब आलोचना करबा। साधारण भावे आम वर्ण लिपि और अक्षर को एका कथा बोली बुझी थाउ बा कहि थाउ। वर्णमाला रे थिबा लिपि को सही भाषार अक्षर बोली अनेक कहि थांती। यार कारण हैला एही शब्दर अर्थ जा क्षर होय नाही ताहा ही अक्षर, माने जहाँ क्षय हुए नहीं, माने जहाँ क्षति हुए नहीं कि तार किछि चेंज हुए नहीं ताको अक्षर कह जाइथे। देखो तापरे जइछि गोटे कथा बा ज्ञान को लिखि रखिदेले यह बहु काल पर्यंत स्थायी हो रही है। गोटे कथा को ज्ञान को लिखि रखिदेले यह बहु काल जाए स्थायी हो रही है। क्षर हुए नहीं बा क्षय हुए नहीं, शीघ्र नष्ट हुए नहीं। तेणु कालक्रम लिपि माध्यम साइति रखा जाउथबारु लिपि को अक्षर बोली कह जाए। लिपि माने हला आमे लिखि रखिबा जहा क्षय हुए नहीं, चिरस्थायी पर्यंत थाए। तेणु लिपि को साइति रखि जाउथबारु यहा को अक्षर बोली कह जाउछि। किंतु आजिकाली आधुनिक व्याकरण रे अक्षर कहले गोटे स्पोर्ट रे बा गोटे थर रे उच्चारित ध्वनि बा ध्वनि मानकु बुझुछु। आधुनिक व्याकरण रे अक्षर कहले हला गोटे थर रे उच्चारित ध्वनि, गोटे थर रे उच्चारित होतबो से ध्वनि गुडी को आमे बुझुछु। ओ अक्षर गोटे ध धरिबा को आदेश देला बेले एपरि कह जाय। यह ध हलंत ओ अ मिसी गोटे अक्षर ध। ख एवं आ मिसी खा गोटे अक्षर, कारण यह गोटे गोटे थर रे उच्चारित होछि। ख आउ आ मिसी खा से खा अक्षरटी एका थर रे उच्चारित होछि, तेनु यह गोटे अक्षर। कष्ट यही शब्द रे क अ ष्ट ध्वनि गुडी को क्रम भाव रहिचंती। उच्चारित बेले क गोटे थर उच्चारित हुए, तेणु यह गोटे गोटे अक्षर। ष्टति गोटे थर उच्चारित हुए, तेणु यह गोटे अक्षर। एही परि विचार कले बस दुईटी अक्षर किंतु बस गोटे अक्षर। बस दुईटी अक्षर ब आउ स, किंतु बस हला गोटे अक्षर। उठ उ आउ ठ दुईटी अक्षर, किंतु उठ गोटे अक्षर। ठ रे हलंत लागिछि, तेणु डा गोटे अक्षर। एमिति 2 3 4 टी ध्वनि को नहीं गोटे गोटे अक्षर होई पारे। उदाहरण स्वरूप स्वराष्ट्र, स्व रे 3टी ध्वनि, रा रे 2टी ध्वनि और स्ट्र रे 4टी ध्वनि रहिछि। तापर आमे देखिबा एपरि वर्ण और वर्णमाला कोन। वर्ण और वर्णमाला कोन ताको आलोचना करिबा। पृथ्वीर भिन्न भिन्न मानव गोष्ठी द्वारा कहा जाउथबा और लिखा जाउथबा प्रत्येक भाषार 5टी मुख्य अंश रहिछि। पृथ्वी रे जेते सब भाषा कहा जाउछि बा लिखा जाउछि से गुडी कर 5टी मुख्य अंश रहिछि। से गुडी को हला ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और अर्थ। ध्वनि आलोचना करछु, वर्ण मध्य एबे देखिले, तापर शब्द, वाक्य, अर्थ ए 5टी हला गोटे गोटे मुख्य अंश। पूर्वर वर्ण और ध्वनि विषय रे धारणा दे जाछि। एबे ओडिया भाषार ध्वनि वर्ण विषय रे अधिक आलोचना करिबा। देखो 2टी स्तंभ दिया जाछि हमकु, गोटे हला क स्तंभ और गोटे ख स्तंभ। क स्तंभ रे उच्चारण करिबा और ख स्तंभ रे लिखिबा। अ एटा हला ध्वनि, याको लिखिले अ। इ मध्य गोटे ध्वनि, यार लिखिबा रूप हला इ। क हलंत र एटा हला ध्वनि और लिखिबा रूप हला क। च हलंत एटा हला ध्वनि, एटा हला लिखिबा रूप। से परि आमे आलोचना करिबा। देखो आस मने रखिबा, जहा द्वारा मुख निसृत अदेखा ध्वनि गुडिक वर्णित बा रूपायत होता ताहाको वर्ण कहा जाए। जो ध्वनि गुडिक आम मुख बाहरुछि आउ जहाको वर्णित बा रूपायत होता, रूपायत माने लिपि दिया जाए, ताहाको वर्ण कहा जाए। अर्थात भाषा रे व्यवहार बेले जहा उच्चारित हुए ताहा ध्वनि, जहा लिखा जाए ताहा वर्ण। आमे जहा कहूछु बा उच्चारित करूछु से गुडी कहला ध्वनि, आउ जहा को आमे लिखि देलु ताहाला वर्ण। ध्वनि और एहार लिखन आकृति वर्ण कोनोसी अर्थ प्रकाश करि पारंती नहीं। ध्वनि और लिखन आकृति, वर्ण कोनोसी अर्थ प्रकाश करि पारंती नहीं। उभय आम भाषार शब्द निम्न और अर्थ निम्न अर्थनैतिक भाषिक उपादान होइथिबारु भाषा पे सार्थक शब्द गठित हुए। एबे किछि उदाहरण तले दे जेछि। देखो उदाहरण गुडी को एटा देखो लप, ल आउ
ଫ ହଲନ୍ଦ ବେଶୀ ଲ, ଫଳ, ଫ ଯୁଗ ଲ ଫଳ, ଛଗ, ଛ ହଲନ୍ଦ ଯୁଗ ଗ ହଲନ୍ଦ ଯୁଗ ଛଗ, ଗଛ, ଗ ଯୁଗ ଛ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଦେଖ, ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଭାଷାଯୋଗ୍ୟ ସାର୍ଥକ ଧ୍ୱନି ସମାହାରରେ, ଭାଷାଯୋଗ୍ୟ ସାର୍ଥକ ଧ୍ୱନି ସମାହାରରେ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସମାହାରକୁ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଭାଷାଯୋଗ୍ୟ ସାର୍ଥକ ଧ୍ୱନି ଯେଉଁଟା ଗୁଡ଼ିକ ଭାଷା ପାଇଁ ସାର୍ଥକ ଧ୍ୱନି, ସେହି ଗୁଡ଼ିକର ସମାହାର ବା ବର୍ଣ୍ଣର ସମାହାରକୁ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ, ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ, ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକର କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ସାର୍ଥକ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ। ଭାଷାର ସାର୍ଥକ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ। ଶବ୍ଦ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାର ଧ୍ୱନି ବା ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ସାର୍ଥକ ସମାହାର ବା ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ସମଷ୍ଟି। ଯେଉଁ ଆମେ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତାହାର ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ରହୁଛି, ସେହି ଅର୍ଥ ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଧ୍ୱନି ବା ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ସାର୍ଥକ ସମଷ୍ଟି ଗଢ଼ା ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥିର ରୂପ ପାଇଥାଏ। ଧ୍ୱନି ବା ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ସାର୍ଥକ ସମଷ୍ଟିରୁ ଗଢ଼ା ଶବ୍ଦ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଶବ୍ଦ ଧ୍ୱନି, ସାର୍ଥକ ଧ୍ୱନି ବା ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ସମାହାର, ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଭାଷା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥିର ରୂପ ପାଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଠାରୁ ଇଂରାଜୀ, ବଙ୍ଗଳା, ହିନ୍ଦୀ ଏଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଆମ ଭାଷା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତାପରେ ଦେଖ, ଶବ୍ଦ ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ନାନା ପ୍ରକାର ଧ୍ୱନି ବା ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ଭାଷା ଗଠନ ପାଇଁ ବା ଶବ୍ଦ ଗଠନ ପାଇଁ ଧ୍ୱନି ନଥିଲେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମ ଭାଷାରେ ଧ୍ୱନି ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏମାନଙ୍କ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶକାରୀ ସଜାଣ, ପଦ୍ଧତି, ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଉ ନିୟମ କୌଶଳ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ମନେ ରଖ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ହଳନ୍ତ ଦିଆଯାଇ ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯଥା କ, ଖ, ସ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରେ ହଳନ୍ତ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥା। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକରେ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକରେ ହଳନ୍ତ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହଳନ୍ତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରେ ହଳନ୍ତ ଲାଗେ ନାହିଁ। ହଳନ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିର ସୂଚକ ଚିହ୍ନ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚାଏ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ, ସେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ହଳନ୍ତ ଲାଗେ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ଧ୍ୱନିକୁ ଲେଖିବା ନିମିତ୍ତ ରୂପ ଦିଆଯାଇ ବର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ନଥାଏ। ଯେତେ ଧ୍ୱନି ଅଛି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଧ୍ୱନି ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ନୁହନ୍ତି। କେତେକ ଭାଷାରେ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥାଏ। ଏମିତି କେତେକ ଭାଷା ଅଛି ଯାହାର ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କମ୍, ଯେମିତିକି ଇଂରାଜୀ ଭାଷା। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କମ୍। ଆଉ କେତେକ ଭାଷାରେ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା କମ୍, ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ। ଆଉ ଏମିତି ଅନେକ ଭାଷା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ। ଆମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କହିଲା ବେଳେ ଯେତିକି ଧ୍ୱନିର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଆମେ ଯେତେ ଧ୍ୱନି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଲେଖିଲା ବେଳେ ତାଠା ଅଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଆମେ ଯେତେ ଧ୍ୱନି କହୁଛୁ, ଲେଖିଲା ବେଳେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତାହା ଅଧିକ। ଏହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା କମ୍, ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ। ତୁମକୁ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ନା ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କମ୍, ତାମାନେ ହେଲା ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା କମ୍, ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ। ତାପରେ ଦେଖ, ଓଡ଼ିଆରେ 8ଟି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ 8ଟି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ମାତ୍ର 11ଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆକାରରେ ଲେଖାଯାଏ। ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ କେତୋଟି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଓ କେତୋଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ମାନେ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ହେଲା 8ଟି ଆଉ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା 11ଟି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ 33 ଗୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ଓ ଲେଖିଲା ବେଳେ 39ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଲେଖାଯାଏ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା 33ଟି, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ହେଲା 33ଟି ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା 39ଟି। ଟୋଟାଲ ମୋଟ ଓଡ଼ିଆରେ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 41 ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 50। ଟୋଟାଲ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 41 ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 50। ତାପରେ ଦେଖ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଭାଷିକ ଧ୍ୱନି। ଭାଷିକ ଧ୍ୱନି ଯାହା ଭାଷିକ ଧ୍ୱନି ଆମେ ଯାହା ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 8ଟି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଅଛି। ସେ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅ, ଆ, ହର୍ଷଇ, ଉ, ଏ, ଐ ଓ ଐ। ଏ 8ଟି ହେଲା ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି। ମନେ ରଖ, ଓଡ଼ିଆରେ ରୁ ଧ୍ୱନିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରିତ ନାହିଁ,
ମାତ୍ର ଏହା ବର୍ଣ୍ଣର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ଇ ଆଉ ଉ ଉଦ୍ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ଉଇ ପରି ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଏ ଉଭୟଚର ଶବ୍ଦରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ଦେଖ, ରୁର କିଛି ଉଚ୍ଚାରଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ସେହିପରି ହର୍ଷାଇ ଦୀର୍ଘ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ବର୍ଣ୍ଣର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ଖରେ ଦେଖ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ହେଲା 32ଟି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଚ ଏପରି ସ, ହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 32ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକରୁ ୱ, ଞ୍ଜ, ଜ, ସ 5ଟି ଧ୍ୱନିର ମୌଳିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆମ ଭାଷାରେ ନାହିଁ। ଏ 5ଟି ମୌଳିକ ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆମ ଭାଷାରେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆରେ ବିସର୍ଗ, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ହଲନ୍ତ ଓ ଅଂସାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିସର୍ଗ, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଓ ଅନୁସାର ଅଛି, ତାକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଅନ୍ତି। ମୋଟ ଉପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା 8 ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା 33। ମୋଟ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା 41 ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 50। ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ମୌଳିକ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବେଲେ 8 ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ହେଲା 33, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା ଟୋଟାଲ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା ଆସେ ବେଲେ 41 ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 50। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଦେଖ ବର୍ଣ୍ଣମାଲା କ'ଣ? ବର୍ଣ୍ଣମାଲା ନା କ'ଣ? ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ଲିଖନ ଧାରାରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣ ମୌଳିକ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ମୌଳିକ ପ୍ରାଥମିକ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଧାର କରି ଉଭୟ କଥିତ ଓ ଲିଖିତ ଭାଷା ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଭାଷାରେ ଦେଖ, ଲିଖନ ଧାରାରେ କେତୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ମୌଳିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେଉଁ ଲିଖିତ ଓ କଥିତ ଭାଷା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ାଯାଏ, ସେହି ଶବ୍ଦ ଭାଷାର ଲିଖନ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଆଧାରିତ ହୁଏ, ସେହି ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଲା ବୋଲି ସ୍ଥିର ବା ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାର ସାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ନିମିତ୍ତ ଲିଖନ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ବା ଆଧାରିତ ହୁଏ, ସେସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଷାର ବର୍ଣ୍ଣମାଲା ବା ସ୍ଥିର ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ, ଆମେ ଯେଉଁ ଲିଖନ ଓ କଥିତ ଧାରା ଏକ ମୌଳିକ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ସେ ବର୍ଣ୍ଣର ଶବ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଆଧାରିତ ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଲା ଭାବେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ, କିଛି ମନେ ରଖିବା ପଏଣ୍ଟ କି ଅଛି। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ସରଳ ପ୍ରାଥମିକ ଆଧାର, ସେଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ବା ତାଲିକାକୁ ସେହି ଭାଷାର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ସଲକ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଆଧାର ବର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭାଷା ପାଇଁ ସରଳ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଆଧାର ବର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରଥମ ଆଧାର ବର୍ଣ୍ଣ, ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାହାରକୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଲା କୁହାଯାଏ। ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ମୁକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦିଗରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ମୌଳିକ। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ, ସେମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦିଗରୁ ଓ ମୁକ୍ତ ହିସାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ମୌଳିକ ହୋଇଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ମୌଳିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ଲିଖନ ଆକୃତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପରେ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଲିଖନ ଆକୃତି ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ରହିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ଶବ୍ଦରେ ସ୍ଥାନ ବଦଳି ଗଲେ ଅର୍ଥ ବଦଳିଯାଏ। ଯଥା ବଗ, ଗବ, ବର, ରବ, ଗାଳୁ। ଯେମିତି ଏହାର ସ୍ଥାନ ବଦଳୁଛି, ତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଉଛି। ସରଳ ନିୟମରେ ମିଶ୍ରିତ ସଂଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ବି କେତେକ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆମ ଭାଷାରେ ଐ, ଔ, ୟ, କ୍ଷ ଏ କାରଣରୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଶବ୍ଦର ଆରମ୍ଭ, ମଧ୍ୟ ଓ ଶେଷରେ ରହିଥିବା ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ବର୍ଣ୍ଣର ଶବ୍ଦ ଆରମ୍ଭ, ମଧ୍ୟ ଏଟା ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ, ଆମ ଭାଷାରେ କେତେକ ବର୍ଣ୍ଣର ଶବ୍ଦର ଆରମ୍ଭରେ
ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ସ୍ୱରୂପ। ଭାଷା ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ବର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଲିଖିତ ରୂପ ପାଏ। ଭାଷା ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ବର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲିଖିତ ରୂପ ପାଇଥାଏ। ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଷା ଅଛି ତା ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯାହା ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ ତା ଧ୍ୱନି, ଆଉ ଯେଉଁ ଲେଖିଦେଉ ବା ଲିଖିତ ଆକାରରେ ରଖିଥାଉ ତାହା ହେଉଛି ଲିପି ବା ବର୍ଣ୍ଣ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲିଖନ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେ ଦୁଇଟି ହେଲା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ଅନ୍ୟ ଧ୍ୱନିର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବିନା ବାଧାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ସାଙ୍କେତିକ ଲିଖନ ରୂପକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ହେଲା 8ଟି। ସେଗୁଡ଼ିକ କାହା ସହିତ ଯେଉଁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ କାହା ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ସେ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବିନା ବାଧାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ହର୍ଷ ଓ ଦୀର୍ଘ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭେଦରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ହର୍ଷ ଓ ଦୀର୍ଘରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ହର୍ଷ ଓ ଦୀର୍ଘ ଅ ଇ ଉ ରୁ ଏ ଔ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 6ଗୋଟି ହର୍ଷବର୍ଣ୍ଣ। ଏ 6ଟି ହେଲା ହର୍ଷବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଏ 3ଟି ହେଲା ଦୀର୍ଘବର୍ଣ୍ଣ। ଆ ଦୀର୍ଘଇ ଦୀର୍ଘଉ ଏଇଟା ହେଲା ଲମ୍ବେଇ କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଦୀର୍ଘବର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ଐ ଓ ଓ ଦୁଇଟି ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ଐ ଆଉ ଓ ହେଲା ଦୁଇଟି ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ଐ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଅ ଠାରୁ ଇ ଏବଂ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ହୋଇ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ କାକଲି ଠାରୁ ଓଠ ଭିତରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପବନ ବାଧା କିମ୍ବା ସଂଘର୍ଷ ସହିତ ନିର୍ଗତ ହେଲେ ବା ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲିଖନ ରୂପକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ କହିଲା ବେଳେ ଆମ ଓଠ ଭିତରେ ଯେଉଁ କାକଲି ଅଛି ସେଠାରୁ ପବନ ଯଦି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ବା ସଂଘର୍ଷ ସହିତ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, କିଛି କଷ୍ଟର ସହିତ ସେ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ, ସେହି ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକର ଲିଖନ ରୂପକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଅନ୍ତି। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କଥନ ଧାରାରେ 33 ଗୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ 33 ଗୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଲିଖନ ଧାରାରେ 39 ଗୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ 33 ଗୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ 39ଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଓ ଆଶ୍ରିତ ବା ଅଯୋଗବାହ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ପଚିଶ ଗୋଟି ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭାବେ ଗୃହୀତ। ଦେଖ କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ 25 ଗୋଟି ଅଛି ସେଟା ହେଲା ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। 25 ଗୋଟି ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର ପାଇଁ 5 ଗୋଟି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ 25 ଗୋଟି 5 ଭାଗରେ ଆଉ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଦେଖ କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଏ 5ଟିକୁ କଣ୍ଠ ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ ବା କଣ୍ଠ ବର୍ଗ କୁହାଯାଏ ବା କ ବର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଛ ଛ ଚ ଛ ଜ ଝ ଞ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତାଳବ୍ୟ ବର୍ଗ ବା ତ ବର୍ଗ ବା ଚ ବର୍ଗ। ଦେଖ ଏ ଚ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଚ ବର୍ଗ, ଏଟା ଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଟ ବର୍ଗ, ଆଉ ଏଟା ତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ତେଣୁ ତ
ତ ବର୍ଗ ଆଉ ଏଇଟା ପ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ତେଣୁ ପ ବର୍ଗ। ଦେଖ କ ଖ ମ ତାପରେ କ ଖ ଗ ଘ ङ ଚ ଛ ଜ ଝ ଞ ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ ତ ଥ ଦ ଧ ନ ପ ଫ ବ ଭ ମ। ଦେଖ ଏ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି କରି ଭାଗ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ ରହିଛି। ଏଇଟା କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ତେଣୁ କ ବର୍ଗୀୟ ମାନେ କଣ୍ଠ ବର୍ଗୀୟ। ସେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବ୍ୟୟର ନାମ ହେଲା କଣ୍ଠ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ସେମିତି ଏଇଟା ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଗ ମାନେ ତାଲବ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଗ। ତାପରେ ଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ତେଣୁ ଟ ବର୍ଗ। ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଗ ମାନେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଟା ହେଲା ତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ତେଣୁ ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଦନ୍ତ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଓଷ୍ଠ ବର୍ଗ ମାନେ ଓଷ୍ଠ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଗ। ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କ'ଣ? ଅବର୍ଗ୍ୟ ମାନେ ହେଲା ଦେଖ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆଉ କେତୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଧର୍ମ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଦେଖ କିଛି ଏମିତି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଯାହା ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାର ସ୍ଥାନ ଓ ଧର୍ମ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମେଳ ନଥାଏ। ସମାନ ଶ୍ରେଣୀ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗ ନଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ଜ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଯଥା ଜ ୟ ର ଳ ଳ ୱ ତାଳବେଶ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସନ୍ଦନ୍ତ ହ କ୍ଷ ବିସର୍ଗ ଅନୁସାର ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏ 14ଟି ହେଲା ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସ୍ୱରୂପ ଓ ଆକାର କ'ଣ? 14 ଗୋଟି ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟରେ ଇ ଆଉ ଜ ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଟା ଜ ପ୍ରାୟ ବର୍ଗ୍ୟ ଜ ପରି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ଏହା କେବଳ ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ କେତେକ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ସଂଯମକ ସଂଯମ ସହାୟ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କାୟା ଦାୟା ପରି ଅନେକ ଶବ୍ଦରେ ୟ ଜାଗାରେ ଜ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମିତି ର ଳ ଳ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶବ୍ଦର ଗଠନ କ୍ଷମତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ତିନୋଟି ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତିନୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ର ବଣ୍ଡାଳ ଲାଞ୍ଜିଳ ୱ ନିରୁତା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଏକ ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ। ୱାପସ ୱିକେଟ ୱାରେଣ୍ଟି ଭଳି କେତେକ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଆସିଥିବା ଶବ୍ଦରେ ଏହା ଏକତା ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ଭାଷାରୁ ଯେଉଁ ଇଂରାଜୀ ବିଶେଷ କରି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଏହାର ୱର ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ। ସ ତାଳବେଶ ଦନ୍ତ ସ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସହ ଏ 4ଟି ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ବାୟୁର ଗତିରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟି ମୁଖ ବିବରରେ ଘର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ କହିଲା ବେଳେ ଘର୍ଷଣ ବା ଉଷ୍ଣ ହୋଇ ବାହାରିଥାଏ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଉଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦିଗରୁ କ୍ଷ ବର୍ଣ୍ଣଟି ସଂସ୍କୃତ ଅନୁସାରୀ ହୋଇ କ ଯୋଗ ସ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ। ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣ କ୍ଷ ଏମିତି କ୍ଷ ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଏକ ସରଳ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ଶବ୍ଦର ଆଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ସ୍ଥଳରେ ବସୁଥିବାରୁ କ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସ୍ଥାନ। ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ଅକ୍ଷର ବର୍ଣ୍ଣମାଲା କ'ଣ, ବର୍ଣ୍ଣମାଲା କେତୋଟି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଏମିତି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତାପର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।